असं कसं होती बदल करून परत द्यायला Okay. Good morning, students. Already in the last lecture, we have started the discussion regarding the topic thermodynamics. One of the very interesting topic from the physical chemistry. And already in the last lecture, we have seen or we have discussed some introductory part of the thermodynamics. Again, before going to discuss some other concepts from this topic, firstly, we have discussed its applications. Because when we discuss applications first, then we will easily just generate interest within us to study for the particular topics or to study towards the respective concepts. ठीक आहे. त्याच्यामुळं काय केलं की सुरुवातीलाच आपण थोडस ओझरत आपण काय केलं जस्ट ओव्हरलुक टू द ऍप्लिकेशन्स ऑफ द थर्मोडायनामिक्स ऍक्च्युअली वेअर इट इज युज्ड or where it is useful, where the concepts of the thermodynamics have used. Actually कुठं ते concepts जे आहेत ते actual वापरलेले आहेत आणि त्याचा actual काय यूज आहे. What is the concern of this particular topic with the society. तर काय आहे ते थोडंसं आपण in generally discuss केलेले. So now in today's lecture, we are going to discuss some important terms which are mostly used while studying the concepts of the thermodynamics. तर thermodynamics जे काही concepts आहेत तर ते concept study करताना बऱ्याचशा वेगवेगळ्या टर्म्स येतात, खूप साऱ्या टर्म्स येतात. And I think that it is very necessary to learn or to recapitulate all these terms which are just used in the topic thermodynamics. Recapitulate in the sense काय की आपण already in the 11th and 12th standard already we have studied all these terms. So we know the meaning of all these terms, but because of some reasons we must or we might be forget the words or the terms which are used in the thermodynamics. आणि त्याच्यामुळे आपण फक्त काय करतो की रिव्हिजन करतो. त्याला आपण काय म्हणतो की रिकॅपिच्युलेशन ऑफ दी terms which are used in the thermodynamics. Recapitulation का म्हणतोय तर because already we have studied all these terms, but just here we are revising these terms. We have studied these terms in the 11th and the 12th standard, but the same terms that we have used in the 11th and 12th standard, so same terms we are using in this topic also. फक्त त्याच्या अगोदर आपण एक रिव्हिजन करतोय. So today's lecture we will engage to recapitulate all the terms which are used in the study of the thermodynamics. So let us start the discussion about the terms. Very first term and very simple term that we are going to introduce here, that is energy. You all must know what is energy and why this particular type of the term is used. ठीक आहे. तर एनर्जी काय आहे की इट इज जनरली capacity to do work. Capacity to do work. Energy is defined as capacity to do work. काम करण्याची जी क्षमता आहे तर त्यालाच आपण एनर्जी असं म्हणतो. म्हणजे आपण बऱ्याच वेळा असं बोलताना म्हणतो की एखाद्या पर्टिक्युलर व्यक्तीची एनर्जी लेवल जास्त आहे
तर ह्याचा अर्थ काय की त्याची काम करण्याची क्षमता जास्त आहे, त्याच्यामुळे त्याला आपण काय म्हणतो की त्याची एनर्जी लेवल जी आहे तर त्याची एनर्जी लेवल जास्त आहे. ठीक आहे. तर जनरली काय की तर एनर्जी इट इज डिफाइन्ड ॲज कॅपॅसिटी टू डू वर्क. So then we'll just go. See, there are so many terms we have to discuss. So I will not engage, or I will not just engage much time in the discussion of each and every term. काही टर्म इम्पॉर्टंट आहे तिथं आपण थोडासा वेळ घेऊया, पण बऱ्याचशा टर्म आपण फक्त ओव्हरलुक करत जाऊया, कारण ऑलरेडी आपण ह्या सगळ्या ज्या टर्म्स आहेत ते शिकलेलो आहोत. मी ऑलरेडी लास्ट लेक्चरला सांगितलं की जस्ट टेक अ रफ notebook, rough page with you, and whatever the things that you will just see on the screen, then you can just take the running notes of the screen. तर तुम्हाला सोपं जाईल थोडंसं स्टडी करायला. ठीक आहे. सो नाउ नेक्स्ट टर्म इज द वर्क. सो वर्क, व्हॉट इज वर्क? आपण ऍक्च्युअली त्याला मराठीमध्ये जर म्हटलं तर त्याला काम असं म्हणतो. ठीक आहे, काम करतो आपण. काम करतो म्हणजे नक्की काय करतो? सो वी आर जस्ट ऍक्टिंग सम फोर्स टू सम थिंग्स अँड वी आर जस्ट काय करतो आपण आता? ऍक्च्युअली हे आताच्या कामाची पद्धत वेगळी आहे, पण फिजिकल वर्क ज्यावेळेस आपण म्हणतो त्यावेळेस काय करतो की आपण काहीतरी फोर्स अप्लाय करतो एखाद्या ऑब्जेक्टवरती आणि मग ते ऑब्जेक्ट मूव्ह करतो. तर त्याला ऍक्च्युअली जनरली वर्क असं म्हणतो. म्हणजेच काय की फिजिक्स किंवा फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये वर्क काय म्हणतात की वर्क इज अ मोशन अगेन्स्ट अन अपोजिंग फोर्स. वर्क इज इज अ मोशन अगेन्स्ट अन अपोजिंग फोर्स. डेफिनेशन वाईज तुम्हाला थोडस इट इज समवॉट क्रिटिकल टू अंडरस्टँड, बट जनरली काय आहे की वर्क इट इज द मोशन अगेन्स्ट अन अपोजिंग फोर्स. म्हणजे अपोजिंग फोर्स इन द सेन्स काय की आपण एखादा ऑब्जेक्ट होतो, तुम्ही म्हणणार आहे की एखादी स्थिर ऑब्जेक्ट आहे मी उचलली, तर त्याला अपोजिंग फोर्स काय होता? तर अपोजिंग फोर्स त्याला होता ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, अपोजिंग फोर्स होता. आणि मग त्यासाठी तुम्ही उचलायसाठी जे काय ऍक्च्युअली जे काय फोर्स अप्लाय केलं तर ते झालं वर्क. इट इज द काय असेल की मोशन अगेन्स्ट अन अपोजिंग फोर्स. ठीक आहे. तर बेसिकली देर इज अ फॉर्म्युला टू एक्सप्रेस वर्क. वर्क इज एक्सप्रेस्ड in the formula W is equal to F into dx. W is equal to F into dx. So x is the distance and dx is the displacement of the distance. म्हणजे किती ऍक्च्युअल डिस्टन्स मूव्ह केलं तर त्याला डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टन्स असं म्हणतात. आणि याच्यातला जो फोर्स आहे, सॉरी एफ जो आहे, सो एफ इज द फोर्स अप्लाइड अगेन्स्ट विच वर्क हॅज टू बी डन. म्हणजेच काय की एफ इज द फोर्स अप्लाइड अगेन्स्ट विच वर्क हॅज टू बी डन. म्हणजे तुम्हाला एखादी वस्तू उचलायची, एखादा दगड उचलायची, तर तो दगड उचलायला जो काही तुम्ही फोर्स लावला म्हणजे तो झाला एफ. म्हणजेच काय की एफ इंटू डीएक्स म्हणजे किती उंचावरती तो दगड तुम्ही उचलला. सो दॅट विल कॅल्क्युलेट व्हॉट एव्हर द वर्क दॅट यू हॅव डन. तर तुम्ही जे वर्क केलंय ते त्याच्या साहाय्याने तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येऊ शकतं. सो वर्क दॅट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डीएक्स. सो एफ इज द फोर्स अप्लाइड अगेन्स्ट which work has to be done and the dx is the displacement distance. म्हणजे किती तुम्ही डिस्टन्स मूव्ह केलं. सी अगेन देर आर मेनी काइंड ऑफ वर्क्स. वर्कचे पण वेगवेगळे प्रकार आहेत. वर्क ऑफ एक्सपान्शन, त्याला आपण पीव्ही टाईप ऑफ वर्क असं म्हणतो. वर्क ऑफ एक्सपान्शन म्हणजे गॅस एक्सपॅन्ड झाला, गॅस कॉम्प्रेस झाला. सो व्हॉट एव्हर द वर्क हॅज टू बी डन ऑन द गॅस किंवा बाय द गॅस, तर त्याला ऍक्च्युअली काय म्हणतो की वर्क ऑफ एक्सपान्शन, दॅट इज पी डेल्टा व्ही असं म्हणतो त्याला, किंवा पीव्ही टाईप ऑफ द वर्क. Again, there is electric work also, म्हणजे movement of current from one place to the another place. तर तो म्हणजे त्याला पण ऍक्च्युअली काय म्हणतो की इलेक्ट्रिक वर्क किंवा इलेक्ट्रिकल वर्क. सो दीज आर द डिफरंट टाइप ऑफ दी वर्क्स. सो देन व्हॉट इज द एक्झॅक्ट युनिट्स दॅट वी आर युजिंग फॉर द मेजरमेंट ऑफ वर्क. तर वर्क जे मेजरमेंट आहे तर ते मेजरमेंट करायला ऍक्च्युअली आपण काय युनिट वापरतो? तर एसआय युनिट पण आहे, त्याला सीजीएस युनिट पण आहे वर्कचं. तर हे जे युनिट्स आहेत तर ऍक्च्युअली काय की एसआय अँड सीजीएस युनिट्स ऑफ वर्क आर जूल अँड अर्ग. म्हणजे एसआय युनिट त्याचं काय आहे? जूल आहे. आणि सीजीएस युनिट जे आहे वर्कचं ते काय आहे? तर इट इज अर्ग. तर इतर रिलेशन्स पण दिलेले आहेत, जस्ट मेन्शन करतो, फार काय याच्यामध्ये तुम्ही फक्त वाचल्यानंतर कळू शकते. तर 1 जूल इज इक्वल टू काय की जनरली तो वर्क दिले 1 kg पर मीटर स्क्वेअर किंवा 1 kg पर मीटर स्क्वेअर पर सेकंड. ठीक आहे, सेकंड स्क्वेअर दिलेलं आहे. तर जनरली हे झालं जनरली काय की वर्कचं रिलेशन आहे. 1 अर्ग इज इक्वल टू पण दिलेलं आहे आणि 1 जूल इज इक्वल टू पण दिलं. 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स. 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स. तर these are the some units related to the work or some transformations of the units related to the work. So now the next definition, that is heat.
हीट म्हणजे आपण त्याला मराठीमध्ये काय म्हणतो उष्णता. पण ऍक्च्युअली काय हाऊ वी कॅन डिफाईन हीट. हीट आपण म्हणतो बऱ्याच वेळा, पण आपल्याला हीटची डेफिनेशन जर विचारली तर वी कुडंट एक्सप्रेस और वी कुडंट एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ हीट. तर आपल्याला एक्सप्लेन करता येतं, कारण ऍक्च्युअली आपल्याला हीट एक्सपिरियन्स करतो आपण. वी आर व्हेरी मच फॅमिलियर विथ द हीट, बट थोडंसं डेफिनेशन करा तर एका फॉर्मॅटमध्ये मांडा म्हणलं का आपल्याला थोडंसं काय होतं की अवघड जातं. ठीक आहे, ह्या टर्म्स काय इम्पॉर्टंट आहेत, तर ह्या टर्म्सचा यूज करूनच आपण पुढचे सगळे जे कन्सेप्ट आहेत ते शिकणार आहोत. प्लस तुमच्या बऱ्याचशा एक्झाम इथून पुढे एमसीक्यू टाईप होण्याची शक्यता आहे, म्हणजे आताची पुढची एक्झाम सुद्धा. त्याच्यामुळं एमसीक्यू टाईपला क्वेश्चन्स जे असतात तर त्या टर्म्स वरती तशा प्रकारचे क्वेश्चन्स जास्त करून टाकता येतात किंवा इझी पण असतात, आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला टर्म्स समजणं हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. तर हीट काय की हीट इज अ ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी ऍज अ रिझल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरन्स बिटवीन सिस्टम अँड द सराउंडिंग. आता आपल्याला सिस्टम आणि सराउंडिंग काय ते पण बघायचं ऑलरेडी तुम्हाला झालेलं आहे ते. ठीक आहे, पण आपण ते पण रिवाइज करूया, पुढे टर्म्स आहेत त्या. ठीक आहे, तर हीट काय, इट इज अ ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी. कधी, ऍज अ रिझल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरन्स बिटवीन सिस्टम अँड सराउंडिंग. म्हणजे सिस्टम आणि सराउंडिंग मध्ये ज्यावेळेस टेम्परेचरचा डिफरन्स येतो, म्हणजेच काय की व्हेनेवर देर इज we could find difference between temperature of the system and surrounding, then there is a transfer of energy from system or surrounding. कुठून तर कोणाकडे सिस्टम कडून सराउंडिंग कडे किंवा सराउंडिंग कडून सिस्टम कडे काहीतरी एनर्जी ट्रान्सफर होते, त्याला आपण काय म्हणतो की हीट असं म्हणतो. म्हणजेच हीट इज अ ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी ऍज अ रिझल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरन्स बिटवीन सिस्टम अँड दी सराउंडिंग. ठीक आहे, तर हीट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन द जूल. हीटचं पण SI युनिट जे आहे ते जूल आहे. Again, CGS unit of heat is calorie, and again we know that 1 calorie is equal to 4.184 joule. तर त्याचं रिलेशन दिलेलं आहे. ठीक आहे, सो दिस इज अबाउट हीट. देन द नेक्स्ट टर्म इज द थर्मोडायनामिक व्हेरिएबल्स. नेक्स्ट टर्म इज थर्मोडायनामिक व्हेरिएबल. तर थर्मोडायनामिक व्हेरिएबल काय आहे? सो these are the some parameters. Thermodynamic variables, these are the some parameters like temperature, pressure, volume, then the concentration. So these are the measurable properties of the system. म्हणजे हे मोजता येतं ना आपल्याला सिस्टमचं, त्याच्यामुळे त्याला काय म्हणतो आपण की these are the measurable properties of the system. मेजरेबल म्हणजे काय की that we can measure, म्हणजे we can measure the temperature of system, we can measure the pressure of the system, we can measure the volume of the system, we can measure the concentration of the constant present in the system. So all these are the measurable properties of the सिस्टम. आणि हे जे काही मेजरेबल प्रॉपर्टीज आहेत तर ते सिस्टमला कम्प्लिटली डिफाईन करतात. दिस प्रॉपर्टीज डिफाईन द सिस्टम कम्प्लिटली, आणि देअरफॉर दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड ॲज अ थर्मोडायनामिक व्हेरिएबल्स ऑर द स्टेट व्हेरिएबल्स. जस्ट 1 मिनिट. ठीक आहे, तर काय की जनरली thermodynamic variable काय की these are the some parameters which can define system completely. म्हणून काय म्हणू शकतो की these are the some parameters or the properties which can define system completely. त्याला आपण काय म्हणतो की thermodynamic variables, or it is also called as state variables. ठीक आहे, आता स्टेट व्हेरिएबल ते काय आहे ते पण आपण थोडंसं पुढे डिस्कस करूया. ठीक आहे, तर याच्या ऍडिशन मध्ये हीट आणि वर्क हे सुद्धा थर्मोडायनामिक व्हेरिएबल्स आहेत, बट दीज आर नॉट दी स्टेट व्हेरिएबल्स. ठीक आहे, म्हणजे हीट, वर्क हे काय आहेत की हे थर्मोडायनामिक व्हेरिएबल्सच आहेत, पण ते ऍक्च्युअली काय की स्टेट व्हेरिएबल्स नाही. तर जे व्हेरिएबल्स सिस्टमला कम्प्लिटली डिफाईन करतात त्याला आपण जनरली काय म्हणतो की थर्मोडायनामिक व्हेरिएबल असं म्हणतो. याच्यामध्ये टेम्परेचर आलं, प्रेशर आलं, व्हॉल्यूम आला, कॉन्सन्ट्रेशन आलं. सो ऑल दीज आर दी thermodynamic variables. Okay, let us go to the next terms. Okay, so the next term is the internal energy. Next term is the internal energy. The internal energy ही पण term जे आहे, it is also very important term as far as concerning the study of the thermodynamics. तर थर्मोडायनामिक्स जर समजून घ्यायचं असेल तर थोडं इंटरनल एनर्जी विषयी पण आपल्याला माहित असायला पाहिजे, कारण जो थर्मोडायनामिक्सचा फर्स्ट लॉ आहे तर तो पूर्ण इंटरनल एनर्जीच्या रिलेटेड आहे. त्याच्यामुळे इंटरनल एनर्जी ऍक्च्युअली काय ते पण थोडंसं आपल्याला माहित असायला पाहिजे. तर इंटरनल एनर्जी काय की इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम असं म्हणतो थोडक्यात आपण त्याला. इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम अँड इट इज इंडिकेटेड बाय सिम्बॉल ई
or somewhere it is indicated by symbol U also. म्हणजे U या सिम्बॉलला पण काही पुस्तकामध्ये इंटरनल एनर्जी इंडिकेट केली असेल आणि काही पुस्तकामध्ये इंटरनल एनर्जीचं जे सिम्बॉल आहे ते ई वापरलेलं आहे. तुम्ही कुठलंही वापरा, पुस्तकामध्ये ई दिलेलं आहे किंवा मी जे काही नोट्स शेअर केले तुमच्याबरोबर त्याच्यामध्ये ई दिलेलं आहे. सो यू कॅन जस्ट रेफर द ई वर्ड, बट देर इज नो प्रॉब्लेम इफ यू वॉन्ट टू यूज symbol U for the internal energy करू शकता तुम्ही, no doubt. And again one more thing is that see, we cannot measure the internal energy, but we can measure change in the internal energy, that is delta E. म्हणजे delta E is the change in the internal energy. म्हणजे डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी आपण मेजर करू शकत नाही, परंतु आपण इंटरनल एनर्जीचा चेंज मोजू शकतो. म्हणजेच काय की फायनल स्टेट आणि इनिशियल स्टेट या दोघांमध्ये इंटरनल एनर्जी जो काही चेंज झालेला आहे, सो दिस चेंज ऑफ द इंटरनल एनर्जी वी कुड मेजर इझिली. म्हणजे थोडक्यात काय की इंटरनल एनर्जी जी आहे ते आपण मोजू शकत नाही, पण चेंज इन इंटरनल एनर्जी जी आहे ते आपण जनरली मोजू शकतो. चेंज इन इंटरनल एनर्जी काय आहे? तो डेल्टा इज इक्वल टू EF मायनस EI असं म्हटलेलं आहे. डेल्टा ई इज इक्वल टू EF मायनस EI. सो EF आणि EI काय? This represents the internal energy in the final state and the internal energy in the initial state respectively. EF is the internal energy of the final state and EI is the internal energy of the initial state. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने आपण काय करू शकतो की इंटरनल एनर्जी मोजू शकत नाही, पण चेंज इन इंटरनल एनर्जी जी आहे, सो दिस चेंज इन इंटरनल एनर्जी वी कुड मेजर इझिली. अगेन द युनिट फॉर द इंटरनल एनर्जी ऑल्सो सेम, कारण एनर्जीचं युनिट आहे तेच इंटरनल एनर्जी युनिट असणार आहे. म्हणजे कॅलरीज किंवा जूल. जूल हे एसआय युनिट आहे आणि सीजीएस युनिट काय आहे की कॅलरीज आहे. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द वन मोर व्हेरी इम्पॉर्टंट टर्म, दॅट इज इंटरनल एनर्जी. सो देन नेक्स्ट विल जस्ट मूव्ह टू द सम अदर टर्म्स. अजून काही टर्म्स आहेत त्या पण खूप इम्पॉर्टंट आहेत, तर त्याही टर्म्स सगळ्या बघूया. हे बघा, हे सगळं आपल्याला 11वी-12वीला कुठं तरी झालेलं आहे. समवेअर वी हॅव स्टडीड ऑल दीज टर्म्स, बट ड्यू टू द टाइम स्पॅन वी माइट बी what we can say, we might be just forget all these terms. थोडंसं विसरलं असेल आपल्याला, त्याच्यामुळे आपण काय करतो, रिकॅपिच्युलेट करतो, रिवाइज करतो. सो द नेक्स्ट टर्म इज द सिस्टम. नेक्स्ट टर्म इज सिस्टम. व्हॉट इज सिस्टम? आता पाठीमागच आपण बघितलं की सिस्टम कम्प्लिटली डिफाईन करणारे जे व्हेरिएबल्स आहेत त्याला आपण थर्मोडायनामिक व्हेरिएबल म्हणतो. याच्यामध्ये प्रेशर, टेम्परेचर, कॉन्सन्ट्रेशन हे सगळे व्हेरिएबल जे आहेत ते आले. तर व्हॉट इज सिस्टम? तर सिस्टम काय असणार आहे की इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मॅटर or region in space chosen for the thermodynamic study. काय म्हटलेलं आहे? It is the quantity of matter. It is the quantity of matter or a region in a space which is chosen for a thermodynamic study. म्हणजे थर्मोडायनामिक स्टडी साठी जो एरिया सिलेक्ट केलेला आहे किंवा जे क्वांटिटी ऑफ मॅटर सिलेक्ट केलेलं आहे किंवा मॅटरची जी क्वांटिटी सिलेक्ट केलेली आहे, सो दिस इज कॉल्ड ऍज सिस्टम. म्हणजे काही, म्हणजे थोडक्यात आपण काय म्हणतो की क्वांटिटी ऑफ मॅटर और रिजन इन स्पेस अंडर थर्मोडायनामिक स्टडी और विच इज चोजन फॉर द थर्मोडायनामिक स्टडी इज कॉल्ड ॲज अ सिस्टम. इथं आता दाखवलेलं बघा, इथं सिस्टम दाखवलेले. सो व्हॉट दिस इंडिकेट्स, दिस पार्ट इज टेकन फॉर द थर्मोडायनामिक स्टडी. म्हणजे काही हा जो भाग आहे हा, सो दिस पार्ट इज टेकन फॉर द थर्मोडायनामिक स्टडी, आणि त्याच्यामुळे त्याला काय म्हटलेलं आहे की सिस्टम असं म्हटले. सो नाउ व्हॉट इज सराउंडिंग? सराउंडिंग हे काय असेल की द मास और द रिजन आउटसाइड द सिस्टम, म्हणजे विच इज नॉट चोजन फॉर द थर्मोडायनामिक स्टडी और विच इज नॉट कन्सिडर्ड फॉर द थर्मोडायनामिक स्टडी. तर त्याला आपण सराउंडिंग पार्ट असं म्हणतो. म्हणजे काय, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द युनिवर्स विच इज नॉट कन्सिडर्ड फॉर थर्मोडायनामिक स्टडी इज कॉल्ड ॲज सराउंडिंग. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द युनिवर्स विच इज नॉट chosen for the thermodynamic study or which is not considered for thermodynamic study is called as surrounding. तर त्याला आपण काय म्हणतो की सराउंडिंग असं म्हणतो. म्हणजे हा पोर्शन जो आहे, म्हणजे दिस रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ऑल द, म्हणजे हे सिस्टमच्या बाहेरचा जो सगळा एरिया आहे जो आपल्याला पॉवर पॉईंट वरती दिसतो, सो दिस इज नॉट कन्सिडर्ड फॉर द थर्मोडायनामिक स्टडी, आणि त्याच्यामुळे त्याला आपण सराउंडिंग असं म्हणतो. ओके, त्याला सराउंडिंग असं म्हणतो. सो नाउ द नेक्स्ट टर्म इज द बाउंड्री. So boundary, we know the boundary because we know what is boundary in the cricket ground. So when the ball will just go outside some line, so then we can say this is a boundary. The boundary in the sense काय की one imaginary.
ओके. तर बाउंड्री काय आहे, की बाउंड्री आता ऍक्च्युअली बघा थर्मोडायनामिक मध्ये इमॅजिनरी किंवा रिअल सरफेस असं म्हटलं, द रिअल ऑर द इमॅजिनरी सरफेस दॅट सेपरेट सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग. बरोबर आहे का? म्हणजेच आपण क्रिकेटच्या ग्राउंडवरती क्रिकेटच्या ग्राउंडला ते जे प्रेक्षक बसणारा जो एरिया आहे पवेलियन त्याला सेपरेट करणारा जो एरिया आहे तर त्याला आपण बाउंड्री म्हणतो. म्हणजेच काय की क्रिकेटच्या ग्राउंडमध्ये काय हो द लाईन किंवा द सरफेस विच सेपरेट्स प्ले एरिया फ्रॉम द पवेलियन एरिया, तर ते झाली बाउंड्री झाली. ठीक आहे. तर इथं तसंच आहे की रिअल और इमॅजिनरी सरफेस. तर रिअल और इमॅजिनरी काय म्हणतो की बऱ्याच वेळा ते ऍक्च्युअली इमॅजिनरी सरफेस असतो, बऱ्याच वेळा रिअल सरफेस असतो थर्मोडायनामिक स्टडी करताना. आणि त्याच्यामुळे काय म्हणते की द रिअल और इमॅजिनरी सरफेस दॅट सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग. म्हणजे बघा दिस इज द बाउंड्री. हे जे लाईन दिसले रिजिड ब्लॅक लाईन आहे, दिस इज रिजिड ब्लॅक लाईन. तर ही जी रिजिड ब्लॅक लाईन आहे ही सगळी दिसते तुम्हाला ही, तर ती रिजिड ब्लॅक लाईन काय, इट इज द बाउंड्री विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम दी सराउंडिंग. तर त्याला आपण जनरली काय म्हणतो की बाउंड्री. सो नेक्स्ट गो टू द अनदर टर्म. खूप साऱ्या टर्म्स आहेत आजच्या लेक्चरमध्ये, जाऊ द्या टर्म्स एकदा होऊन गेल्या की तुम्हाला बाकीचं परत काय टेन्शन नाही. जर एखादी टर्म नाही आठवली परत तर थोडस काय करा, पाठीमागे जावा, जस्ट रिवाइज करा, यू विल अगेन रिमेमोराइज दिस और दिस टाइप ऑफ दी टर्म्स. ठीक आहे. सो नाउ अगेन देर आर 3 टाइप्स ऑफ दी सिस्टम्स बेसिकली. थर्मोडायनामिक सिस्टम 3 प्रकारचे असतात. एक म्हणजे ओपन सिस्टम, दुसरी क्लोज सिस्टम आणि तिसरी आहे ती आयसोलेटेड सिस्टम. देर आर 3 टाइप्स ऑफ द सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम अँड द आयसोलेटेड सिस्टम. इथे त्याचे इमेजेस दाखवलेत बघा. इथं ओपन सिस्टम दाखवलेले. तर ओपन सिस्टम म्हणजे काय हो, द सिस्टम विच कॅन एक्सचेंज बोथ मॅटर अँड द एनर्जी विथ द एन्व्हायरमेंट. द सिस्टम विच कॅन एक्सचेंज बोथ मॅटर अँड एनर्जी विथ द एन्व्हायरमेंट. तर एन्व्हायरमेंट बरोबर तर मॅटर आणि एनर्जी दोन्ही शेअर करू शकतो. तर त्याला आपण काय म्हणतो ओपन सिस्टम. फॉर एक्झाम्पल इथे एक टेस्ट ट्यूब दाखवले बघ, आणि त्या टेस्ट ट्यूब मध्ये काहीतरी डिस्लो वॉटर आहे, कन्सिडर करा. तर ह्यांनी टेस्ट ट्यूब वरतून ओपन आहे, म्हणजेच काय की ओपन म्हणजे काय की दिस मास विच इज प्रेझेंट इन द टेस्ट ट्यूब दॅट कॅन एक्सपेल आउट टू द एन्व्हायरमेंट. ते एन्व्हायरमेंटला देऊ शकतो. किंवा वातावरणातली जी काही हीट आहे, टेम्परेचर वगैरे आहे, तर ते वातावरणातली हीट ते घेऊ शकतं. किंवा एन्व्हायरमेंट मधून आपण ह्याच्यामध्ये लिक्विड ऍड करू शकतो, कारण वरचं जे माउथ आहे ते ओपन आहे आणि त्याच्यामुळे त्याला ओपन सिस्टम म्हटलं. म्हणजेच काय, द सिस्टम विच कॅन एक्सचेंज बोथ मॅटर अँड द एनर्जी विथ दी एन्व्हायरमेंट. मॅटर आणि एनर्जी म्हणजे आतलं जे मास आहे ते प्लस एनर्जी. सी आय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज डोंट अनम्यूट युअर सेल्फ. मला इथं सारखं प्रत्येक वेळेस तुम्हाला म्यूट करायला लावू नका. युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जस्ट टू हिअर. when I will give the chance to you to speak something, then you can speak, no doubt. पण अधूनमधून जर असं बोलत राहिला तर काय होईल की देर आर इंटरफिअरन्सेस टू अदर्स. बाकीचे जे लोक आहेत त्यांना पण इंटरफिअरन्सेस होतो. प्लस हे जे लेक्चर याचं रेकॉर्डिंग होतं आणि हे रेकॉर्डिंग मी परत शेअर करतोय आणि त्याच्यामुळे परत ज्यांना रेकॉर्डिंग ऐकायचंय त्यांनाही डिस्टर्बन्स होतो. सो आय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राय टू म्यूट युअर सेल्फ ऑलवेज, so that there will not be interference to the other candidates, other participants, other our colleague. ठीक है. So first one is open system. So the system which can exchange both matter and the energy with the environment. तर त्याला आपण काय म्हणतो की ओपन सिस्टम असं म्हणतो. Then the closed system. आता क्लोज सिस्टम काय हो, इट इज अ सिस्टम which can exchange energy but not matter with the surrounding. Which can exchange energy बट नॉट मॅटर विथ दी सराउंडिंग. म्हणजे टेस्ट ट्यूब आहे आणि त्याच्यावरती आपण झाकण लावलं फिट. तर झाकण लावलं काय होतं, बाहेरची जी हवा आहे त्या आतमध्ये टेस्ट ट्यूब मध्ये येणार नाही, किंवा बाहेरून आपल्याला एखादं लिक्विड किंवा वॉटर टाकायचं त्या टेस्ट ट्यूब मध्ये टाकता येणार नाही, किंवा टेस्ट ट्यूब मधलं लिक्विड बाहेर जाणार नाही. म्हणजेच काय की देर इज नो एक्सचेंज ऑफ दी मॅटर बट एनर्जी कॅन बी एक्सचेंजेड. तर एनर्जी जी आहे तर ती एक्सचेंज होऊ शकते. काय एक्सचेंज होऊ शकते, तर एनर्जी आपल्याला माहिती की हीट जी आहे ती हीट ट्रान्सफर होऊ शकते त्या ग्लास मधून इकडे तिकडे. त्याच्यामुळे एनर्जी एक्सचेंज जी आहे ती एनर्जी एक्सचेंज होऊ शकते, पण मॅटर एक्सचेंज होऊ शकत नाही. त्याला आपण क्लोज्ड सिस्टम असं म्हणतो. देन द थर्ड वन इज आयसोलेटेड सिस्टम. तर इथं दाखवले बघा, हे जी पहिली सिस्टम आहे मॅटर, हे दोन्हीकडे एरो दाखवलं म्हणजे काय की मॅटर दोन्हीकडे एक्सचेंज होतं. इकडे एनर्जीला दोन्हीकडे एरो दाखवलं म्हणजे एनर्जी दोन्हीकडे एक्सचेंज होते, म्हणजे ती ओपन सिस्टम झाली. क्लोज सिस्टम मध्ये बघा एनर्जीला दोन्हीकडे एरो दाखवलेले आहे, म्हणजेच काय की एनर्जी कॅन चेंज एक्सचेंज फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग
आणि मॅटर नाही, मॅटरला ॲरो आहे तो आतल्या भागातच दाखवलाय, एकच ॲरो म्हणजे फक्त मॅटर आपल्या आतच राहणार, मॅटर बाहेर जाणार नाही. दॅट इज क्लोज सिस्टम. ठीक आहे. नाऊ थर्ड वन इज आयसोलेटेड सिस्टम. तर आयसोलेटेड सिस्टम काय आहे? द सिस्टम विच कॅनॉट एक्सचेंज मॅटर ॲज वेल ॲज एनर्जी. म्हणजेच काय की द सिस्टम विच कॅन एक्सचेंज नायदर एनर्जी नॉर मॅटर. म्हणजे एनर्जी पण एक्सचेंज करत नाही आणि मॅटर पण एक्सचेंज करत नाही, म्हणजे काहीच एक्सचेंज करता येत नाही. म्हणजेच काय की सिस्टम इज आयसोलेटेड, म्हणजे याला बाहेरून असं काहीतरी एक आयसोलेशन बसवलेलं आहे. म्हणजे आपल्याकडे जे थर्मोस फ्लास्क म्हणतो आपण, तर ते थर्मोस फ्लास्क काय की इट इज अ व्हेरी गुड एक्झाम्पल ऑफ द आयसोलेटेड सिस्टम. तुम्ही म्हणणार असं कसं काय 4-8-10 तासानं ते परत सगळं कूल होतं चहा त्याच्यामधला. तर ठीक आहे, ते सिस्टम मध्ये ड्रॉबॅक्स आहेत. कुठून तरी काय होतं की थोडंसं त्याला एनर्जी ट्रान्सफर करायला काय होतं की चान्स राहतो आणि त्याच्यामुळे ते काय होतं की ऍक्च्युअली तिथे एनर्जी ट्रान्सफर होते. पण जर आयडियल जर आपण आयसोलेटेड सिस्टम बघितली ना, there should not be transfer of the any type of the energy as well as any type of the matter. आपल्याकडे जे थर्मल फ्लास्क आपण बघतो ते ऍक्च्युअल आयसोलेटेड सिस्टमचं आपण एक्झाम्पल देतो. पण त्याच्यामध्ये आता कंटिन्यू 10-10 तास किंवा 15-20 तास चहा जो आहे तो ऍज इट इज टेम्परेचरला राहत नाही. आफ्टर सम टाइम टेम्परेचर विल गोइंग डाऊन, टेम्परेचर स्लोली खाली येतं. का तर आयडियल नाही आहे ते ऍक्च्युअली. प्रॅक्टिकलमध्ये थोडंसं काय की तिथं प्रॉब्लेम येतोच. ठीक आहे. तर इथं दाखवलंय बघा, ॲरो हा मॅटरचा आणि एनर्जीचा दोन्ही एक साइडच दाखवलेले आहेत. म्हणजेच काय की देर इज नो एक्सचेंज ऑफ द एनर्जी ॲज वेल ॲज द मॅटर विथ द सराउंडिंग विथ द एन्व्हायरमेंट. सो इट इज कॉल्ड ॲज अ आयसोलेटेड सिस्टम. ओके. भरपूर टर्म्स आहेत, त्याच्यामुळे आपण थोडंसं काय करूया की फास्ट जाऊया. सो देन द नेक्स्ट इज द स्टेट ऑफ ए सिस्टम. आपण मगाशी डिस्कस केलं की स्टेट फंक्शन, स्टेट व्हेरिएबल. सो व्हॉट इज स्टेट फंक्शन, व्हॉट इज स्टेट व्हेरिएबल, तर ते थोडंसं आपल्याला काय करायचं की ते डिस्कस करायचं. तर स्टेट ऑफ ए सिस्टम म्हणजे काय की इट मीन्स दॅट काय असेल की इट इज द कंडिशन ऑफ द सिस्टम विच इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ सर्टन ऑब्झर्वेबल प्रॉपर्टीज. म्हणजे काय की इट इज द कंडिशन ऑफ द सिस्टम काय असेल which described in terms of certain observable properties such as temperature, pressure, volume of the system. म्हणजे थोडक्यात काय की स्टेट ऑफ द सिस्टम म्हणजे काय की जनरली एक अशी कंडिशन आहे सिस्टमची आणि ती जी कंडिशन आहे तर ती कंडिशन काही प्रॉपर्टीनं डिस्क्राईब हॅलो करता येते. ठीक आहे. तर ते म्हणजे टेम्परेचर सर, असेल. तुमचा आवाज येत नाहीये. आवाज येत नाहीये? अजून कोणाला प्रॉब्लेम आहे का आवाज नाही येण्याचा? No, जस्ट sir. ज्यांना ज्यांना आवाज येत नाही त्यांनी You प्लीज. are audible clearly. क्लिअर येत नाही का? ठीक आहे. Yes. हे बघा, कोणाकोणाला प्रॉब्लेम आहे त्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये प्लीज मेसेज टाका सो दॅट आय कुड अंडरस्टँड हाऊ मेनी स्टुडंट्स हॅव प्रॉब्लेम ऑफ साऊंड. काहीच आवाज येत नाही. अभिषेक कोळी क्लिअर नाही येत. अजून ज्यांना आवाज येतो त्यांनी पण मेसेजेस टाका सो दॅट आय कुड अंडरस्टँड. टेक्नॉलॉजी आहे त्याच्यामुळे थोडस काय आहे, अडचण येण्याची शक्यता जास्त आहे. व्हॉइस इज नॉट क्लिअर. बऱ्याच जणांना आवाज येत नाही की. ठीक आहे. बघा, आणखीन एक आहे की ज्यांना आवाज आलेला नाहीये त्यांच्यासाठी मी परत संधी देतोय. हे जे लेक्चर आहे ते परत युट्यूब वरती अपलोड होईल आणि त्याच्यानंतर सम टाइम. ठीक आहे. हे बघा आता ठीक आहे. आता काही जणांना आवाज माझा क्लिअर येतोय, काही जणांना आवाजामध्ये थोडस काय होतंय की इंटरफिअरन्स होतोय असं सांगतायत, काही जणांना आवाजच येत नाही. तर सर्वांसाठी परत एक संधी आहे की काय करा, थोडस हे जे लेक्चर आहे परत रिवाइज करा. जिथून तुम्हाला आवाज आलेला नाही ते अपलोड करतोय मी युट्यूब वरती. उद्या कदाचित तुम्हाला ते लेक्चर परत बघायला मिळते. ठीक आहे. थोडस आता काय आहे, सर्व्हरचा प्रॉब्लेम असतो. माझ्याकडे पण कधी कधी येऊ शकतो, कधी कधी तुमच्या बाजूला पण सर्व्हरचा प्रॉब्लेम असू शकतो. त्याच्यामुळे थोडस अडचण येते. थोडस समजून घ्या, कारण टेक्नॉलॉजीला इथं आपण काय करू शकत नाही. पण तुम्हाला एक नक्की संधी जी आहे ती परत देतो, कारण इतर रेकॉर्डिंग चांगल्या पद्धतीने होते, हे परत तुम्ही ऐकू शकता. ओके. तर स्टेट ऑफ ए सिस्टम हा काय प्रकार आहे, तर जनरली काय की स्टेट ऑफ द सिस्टम हे काही कंडिशन्स आहेत सिस्टमच्या आणि त्याच्या कंडिशन्स आहेत विच इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ सर्टन ऑब्झर्वेबल प्रॉपर्टीज.
त्या कंडिशन काही प्रॉपर्टीज वरती डिस्क्राईब केल्या जातात, त्या म्हणजे टेम्परेचर, प्रेशर, व्हॉल्यूम याच्यावरती ऍक्च्युअली डिस्क्राईब करतो. आणि ह्याच्यातली कुठली जर प्रॉपर्टी म्हणजे काय करते की ती सिस्टम मध्ये चेंज करते, म्हणजेच काय की एनी ऑफ दिस प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम चेंजेस अँड द सिस्टम इज सेड टू बी इन अ डिफरंट स्टेट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल की समजा टेम्परेचर आहे, सपोज इनिशियल टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस, ओके, and later on temperature reaches to the 101 degree Celsius, 101 degree Celsius. आणि तिथं काय होतं, ती जी सिस्टम आहे त्याची स्टेट जी आहे ती चेंज होते, म्हणजे सिस्टम विल गो फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू द वेपरायझड स्टेट. तर ऍक्च्युअली त्याला आपण त्यावेळेस काय म्हणतो की सिस्टम इज इन अ डिफरंट स्टेट. सिस्टम इज इन अ डिफरंट स्टेट म्हणजे त्याला आपण स्टेट ऑफ ए सिस्टम असं म्हणतो. आणि ते टेम्परेचर किंवा कुठल्या तरी पॅरामीटर वरती डिपेंड आहे, प्रेशर वरती असेल, व्हॉल्यूम वरती असेल, टेम्परेचर वरती असेल. तर ती जनरली त्याला काय म्हणतात की दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज अ स्टेट व्हॅरिएबल. म्हणजेच काय की द जनरली काय म्हणू शकतो की ऍक्च्युअली इनिशियल आणि फायनल स्टेट याच्यावरती ऍक्च्युअली काय की ते सिस्टम्स त्या डिपेंड आहेत. तर त्याला आपण काय म्हणतो की स्टेट ऑफ ए सिस्टम. तर जनरली याच्यामध्ये बरेचसे जे फिजिकल क्वांटिटीज आहेत, ज्याच्यामध्ये प्रेशर असेल, व्हॉल्यूम असेल, टेम्परेचर असेल, इंटरनल एनर्जी असेल, एन्थाल्पी असेल, एंट्रॉपी असेल, फ्री एनर्जी असेल. सो ऑल दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर जनरली कॉल्ड एज अ स्टेट फंक्शन्स. तर त्याला आपण काय म्हणतोय की स्टेट फंक्शन्स असं म्हणतो. ठीक आहे. सो अगेन देर आर टू टाइप्स ऑफ दी सिस्टम्स. आता परत इथं दोन टाइपचे आहेत सिस्टमचे, ते म्हणजे मॅक्रोस्कोपिक सिस्टम आणि मायक्रोस्कोपिक सिस्टम. आता मॅक्रोस्कोपिक सिस्टम जे आहे तर ते जनरली काय की ही जी सिस्टम आहे, इफ सिस्टम कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पेसिस. मायक्रोस्कोपिक सिस्टम म्हणजे काय की ज्यावेळेस सिस्टम मध्ये मोठ्या प्रमाणावरती केमिकल स्पेसिस असतात, म्हणजे दॅट इज ऍटम, आयन आणि मॉलिक्यूल हे खूप मोठ्या प्रमाणावरती असतात. म्हणजे काय की इफ सिस्टम कंटेन्स a large number of chemical species, that is atoms, ions or molecules, it is called as a macroscopic system. म्हणजे त्या सिस्टम मध्ये ऍटम, आयन किंवा मॉलिक्यूल हे मोठ्या प्रमाणावरती असतात, बरोबर. आणि थर्मोडायनामिक्स मध्ये काय हो बेसिकली, तो थर्मोडायनामिक्स डझंट डील विथ द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिव्हिज्युअल ऍटम्स. म्हणजे एक ऍटम असेल किंवा एक मॉलिक्यूल असेल किंवा एक आयन असेल तर त्याच्या प्रॉपर्टीने थर्मोडायनामिक्स मध्ये फार काही फरक पडत नाही. पण थर्मोडायनामिक्स काय करते की लार्ज क्वांटिटीवरती जर ऍटम्स असतील, आयन्स असतील, मॉलिक्युल्स असतील आणि त्याच्या प्रॉपर्टी ज्या आहेत ना त्याच्याशी थर्मोडायनामिक्स काय करते की डील करते. म्हणजेच काय की थर्मोडायनामिक्स डील्स विथ द मॅटर इन बल्क, नॉट द मॅटर विच इज इंडिव्हिज्युअल, दॅट इज इंडिव्हिज्युअल ऍटम, इंडिव्हिज्युअल मॉलिक्युल. त्याच्यावर थर्मोडायनामिक्सच्या प्रॉपर्टीवरती काही फरक पडत नाही. बट थर्मोडायनामिक्स डील्स विथ द मॅटर इन द बल्क, म्हणजे टेम्परेचर. बघा, म्हणजे एका ऍटम किंवा आयनचं टेम्परेचर आहे त्याच्यानं थर्मोडायनामिक्स मध्ये काही फरक पडत नाही. पण बल्क ऑफ ऍटम्स किंवा बल्क ऑफ मॉलिक्युल्स आहेत तर त्याच्यानं ऍक्च्युअली टेम्परेचर मध्ये फरक पडतो आणि मग ते ऍक्च्युअली थर्मोडायनामिक्स मध्ये जनरली कन्सिडर केलं जातं. म्हणजे बल्कचे जे प्रॉपर्टी आहेत बल्क मॅटरच्या, म्हणजे टेम्परेचर असेल, प्रेशर असेल, व्हॉल्यूम असेल, डेन्सिटी असेल किंवा मेल्टिंग पॉईंट असेल, बॉइलिंग पॉईंट असेल, तर ह्या बल्क मॅटरच्या प्रॉपर्टीज आहेत. आणि बल्क मॅटरच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत दॅट जस्ट डिस्क्राइब द थर्मोडायनामिक सिस्टम. तर ते थर्मोडायनामिक सिस्टम जे आहे ते ऍक्च्युअली काय करते की डिस्क्राईब करते. आता मॅक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ज्या आहेत त्या परत दोन प्रकारच्या आहेत, त्याच्यामध्ये एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज आणि इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. आता एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी काय की दीज प्रॉपर्टीज किंवा दीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द मॅटर. मॅटरच्या क्वांटिटीवरती डिपेंड आहे, त्याला आपण एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी म्हणतो. म्हणजे इंटरनल एनर्जी किंवा मास, वजन, हे काय की क्वांटिटीवरती डिपेंड आहे. मॅटर जेवढं कमी तेवढं काय असणार आहे, वजन कमी असणार आहे किंवा मास कमी असणार आहे. तर जनरली काय की व्हॉल्यूम असेल तर क्वांटिटीवरती डिपेंड आहे. म्हणजे गॅस कमी असेल तर व्हॉल्यूम कमी असणार, गॅस जास्त असेल तर व्हॉल्यूम जास्त असणार आहे. हीट कॅपॅसिटी असेल, एन्थाल्पी असेल, गिव्स फ्री एनर्जी असतील. सो ऑल दीज आर द एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज. वाय ऑल दीज आर द एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज? बिकॉज these properties are depend on quantity of the matter. म्हणजे एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी काय की दिस इज डिपेंड ऑन दी क्वांटिटी ऑफ द मॅटर. आणि त्याच्यानंतर आणखीन एक आहे ते म्हणजे इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. तर इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी काय की these are the properties which depends only upon the nature of the substance and not upon the amount of substance. म्हणजे सबस्टन्सचं नेचर कसं आहे त्याच्यावरती डिपेंड आहे, किती सबस्टन्स आहे त्याच्यावरती डिपेंड नाही. म्हणजे लक्षात येते का मी काय सांगतोय? एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी काय आहेत की द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मॅटर. बट इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज these are the properties which are not depend on the quantity of the matter.
मॅटरच्या क्वांटिटीवरती डिपेंड नाहीत, बट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मॅटर. त्या मॅटरचं नेचर काय आहे त्याच्यावरती डिपेंड आहे. त्याचं ऍक्च्युअली अमाऊंट किती आहे, क्वांटिटी किती आहे त्याच्यावरती डिपेंड नाही. फॉर एक्झाम्पल टेम्परेचर. आता टेम्परेचर जर तुम्ही किंवा मेल्टिंग पॉईंट घेतला तर जनरली काय की हे जे प्रॉपर्टीज आहेत तर त्या मॅटरवरती डिपेंड आहेत. तर जनरली काय की इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी जे आहेत तर ते सबस्टन्सच्या नेचरवरती डिपेंड आहेत आणि अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स वरती इंडिपेंडेंट आहे. आता इथं थोडंसं मी मेल्टिंग पॉईंट वगैरे म्हटलं, मेल्टिंग पॉईंट ऍक्च्युअली इथं नाही. तर म्हणजे मेल्टिंग पॉईंट वगैरे इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, कारण मेल्टिंग पॉईंट बॉइलिंग पॉईंट हे क्वांटिटीवरती डिपेंड नाही. म्हणजे अगदी तुम्ही थोडे जर सबस्टन्स घेतला आणि त्याचा मेल्टिंग पॉईंट काढला आणि अजून थोडासा जास्त घेतला आणि त्याचा मेल्टिंग पॉईंट काढला तर तुम्हाला सेमच देणार आहे. म्हणजेच काय की मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट, फ्रीजिंग पॉईंट, मोल फ्रॅक्शन, व्हिस्कॉसिटी असेल, डेन्सिटी असेल, प्रेशर असतील, तर हे सगळे काय की इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज आहेत. आणि एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी कुठल्या की ज्या मॅटरवरती डिपेंड आहेत, मॅटरच्या क्वांटिटीवरती डिपेंड आहेत. आणि इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी कुठल्या की ज्या मॅटरच्या क्वांटिटीवरती डिपेंड नाहीये. ठीक आहे, आपल्याकडे फक्त 2 मिनिट राहिलेत. अजून एखाद्या टर्म डिस्कस करूया. राहिलेल्या टर्म्स आपण पुढच्या लेक्चरला बघूया. ठीक आहे, काही टर्म्स तुम्ही स्वतः करा, कारण सगळ्याच टर्म्स मला इथं डिस्कस करणं थोडंसं पॉसिबल नाही. ठीक आहे, त्याच्यानंतर पुढची जी टर्म आहे ती म्हणजे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. आता थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कधी म्हणतात तर बेसिकली इफ मॅक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी म्हणजे टेम्परेचर, प्रेशर हे जर चेंज होत नसतील विथ द टाइम, म्हणजेच काय की इफ द मॅक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाईक टेम्परेचर, प्रेशर डू नॉट चेंज विथ द टाइम, then it is called as a thermodynamic equilibrium. Equilibrium in the sense काय की there is no change in the properties, thermodynamic properties of the system. सिस्टमच्या थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी मध्ये कुठलाही चेंज होत नाही. त्यावेळेस आपण काय म्हणतो की थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम असं म्हणतो. म्हणजेच काय की सिस्टम इज इन द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. म्हणजेच काय की इफ इन द एनी सिस्टम or if in any thermodynamic system there is no change in the properties of this system, macroscopic properties especially, म्हणजे टेम्परेचर, प्रेशर, व्हॉल्यूम चेंज होत नसेल तर त्यावेळेस त्याला आपण काय म्हणतो की थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम असं म्हणतो. ठीक आहे, आणि त्याच्यानंतर पुढची जी टर्म आहे, शेवटची टर्म आजच्या लेक्चरची, तर ती म्हणजे थर्मोडायनामिक प्रोसेस. तर थर्मोडायनामिक प्रोसेस काय असेल तर इट इज द प्रोसेस is said to occur when the system changes from one state to the another. म्हणजेच काय की ज्यावेळेस सिस्टम एका स्टेट मधून दुसऱ्या स्टेट मध्ये चेंज होते तर त्याला आपण काय म्हणतो की थर्मोडायनामिक प्रोसेस. म्हणजेच काय थर्मोडायनामिक प्रोसेस is said to occur when the system changes from one state to the another. म्हणजे सिस्टमचा एका स्टेट मधून दुसऱ्या स्टेट मध्ये चेंज झाला त्याला आपण काय म्हणतो की थर्मोडायनामिक प्रोसेस असं म्हणतो. म्हणजे when system change from one state to the another state then it is called as a थर्मोडायनामिक प्रोसेस. तर त्याला थर्मोडायनामिक प्रोसेस असं म्हणतो, किंवा द प्रोसेस वेअर सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू द अनादर स्टेट इज कॉल्ड एज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस. तर थर्मोडायनामिक प्रोसेसचे पण परत टाइप्स आहेत, आयसोथर्मल, ॲडियाबॅटिक, म्हणजे आयसोकोरिक प्रोसेस. तर ऑल दीज रिमेनिंग टाइप्स ऑफ द थर्मोडायनामिक प्रोसेस दॅट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक आहे, आपल्याकडे 1 मिनिटापेक्षा कमी वेळ राहिलाय, सो दॅट वी शुड स्टॉप हिअर. Whatever the remaining discussion, so that we will do in the next lecture. We have a time less than 1 minute. If you have any doubt, any problems, you may ask your questions.